नमस्कार बंधुगण, एथर अक्षय तृतीया पड़ाक जाऊँगी मे मास 10 तारिख रे, जो दिनटी कि आम समस्त हिंदू मानक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन अटे। एहार नाम मध्य अनेक रहस्य लुचि रही। अक्षय तृतीयार एपरी नाम रहिबा पछरे अनेक कारण मध्य रही। एपरी मना जाए जे अक्षय तृतीया दिन आपण जे भी पुण्य कार्य करिथांती ताहार फल अक्षय होइथाए। तेणु एही अक्षय तृतीया दिन लोक माने अनेक पुण्य कार्य करिथांती एवं एही दिन आपण जे भी उपाय पालन करिथांती ताहार फल मध्य आपणक पई अक्षय होइथाए। अर्थात आपणकु सबुठारु अधिक शुभ फल एही दिन आपण जे कोनोसी भी कार्य करिथांती सेही कार्य रे प्राप्त होइथाए। तेबे बंधु माने आपण एही अक्षय तृतीया दिन जदि सुना किंबा चांदीर गहना बा कोनोसी भी जिनिस आनती तेबे एहा अत्यंत शुभमय माना जाइथाए। कारण एही अक्षय तृतीया दिनटी को माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर दिन बोली मना जाइथाए एवं एही दिनटी को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई एक उत्तम दिन बोली माना जाइथाए। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आपण को एपरी तीनोटी जिनिस विषय कहिबा पाई जाउछि। जदि आपण सुना किंबा चांदीर जिनिस किनिबाकू समर्थ होई पारु नाहांती तेबे सुना चांदी बदल रे जदि आपण एही तीनोटी जिनिस को किनंतु तेबे मध्य आपण को सही फल प्राप्त हेबो। जहाँ आपण जदि एही दिन रे सुना किंबा चांदीर जिनिस किनंती तेबे बंधु माने ए विषय संपूर्ण जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहाँ फल रे आपण ए विषय रे संपूर्ण जानि परिबे। तेबे भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपण माने जदि एही अक्षय तृतीया दिन एही तीनोटी जिनिस को निज घर को नहीं आसंती तेबे निश्चित भाव में आपण को माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्त हेबो। जहाँ फल रे आपण जीवन रे चालुथिबा आर्थिक संकट निश्चय भाव में दूर होई जिवो। बंधु माने एही अक्षय तृतीयाटी कौनसी एक साधारण दिन नुहे, एहार अनेक महत्व एवं गुरुत्व रही। महाभारत समय एही अक्षय तृतीया दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र मिलिथिला एवं अक्षय पात्रर महत्व यह थिला जे सेही पात्ररु जेते भी लोकन को भोजन दिया गले मध्य सेही पात्र केबे भी समाप्त हेउनथिला। अक्षयर पात्र अर्थ जहा केबे भी क्षय हुए नहीं, जहा केबे भी समाप्त हुए नहीं किंबा केबे भी नष्ट हुए नहीं। तेणु अक्षय तृतीया दिन आपण जे भी कर्म करिथांती ताहार फल अक्षय होइथाए। बंधु माने अक्षय तृतीया दिनर दानर महत्व अधिक रही थाए। विशेष करी एही दिन जल दानर महत्व सबुठारु अधिक रही थाए। एहा सहित आपण रसुआल फल जेमिति कि तरभुज काकुड़ी एसबुर दान मध्य करिपारिबे। जलरे पूर्ण पात्र मध्य आपण दान करिपारिबे। जोता एवं छता मध्य आपण एही दिन दान करिबे। कारण यह बैशाख मास अटे एवं बैशाख मासर खरा अत्यंत असह्य होइथाए। तेणु आपण एही ग्रीष्मर कष्ट निवारण पाई जेते भी जिनिस रही जदि सेही सबु जिनिसर दान करती तेबे आपण को अनेक पुण्य फल प्राप्त होइथाए। कारण जेते बेले कोनोसी मनिषर जहा दरकार थाए आमे जदि सेही समय रे ताकू सेही जिनिसटी को देई थाउ तेबे ता भीतर जे प्रसन्नता आसीथाए ताहा ही आम पाई आशीर्वादर कार्य करिथाए। तेणु एही दिन जदि आपण एही सबु जिनिसर दान करती तेबे आपण को अनेक व्यक्तिंकर आशीर्वाद मिलिथाए, जहाँकि आपणक पई अक्षय फल प्रदान करिथाए। आपण माने जानती संसार सबु किछि चिरस्थायी नुहे, केवल गोटे मात्र सत्य हेउछि मृत्यु एवं मृत्यु समय रे केवल आमर कर्म फल को ही साथी रे नहीं जाइथौ। आमर पुण्य फल किंबा पापर फल अनुसार ही आमर परजन्म किंबा मोक्ष ताहा सेठारे भगवान स्थिर करिथांती।
ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଏପରି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତେବେ ତାହା ହିଁ ଆମ ସାଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କଳିଯୁଗ ଅଟେ ଏବଂ ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିନା ପଇସାରେ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥାର ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ରତା ରହିନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର କୌଣସି ଗହଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ବି ସେହି ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପୂଜାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗହଣାକୁ ଆପଣ ଆଣିଥିବେ ସେହି ଗହଣାରେ ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଧିକ ଗହଣାର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନଟି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷୀରିଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଜ ଗୃହରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଟେ ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ କେବଳ ନିଜର ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ବଦଳରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତବାଡ଼ି ଅଛି ତେବେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଣିପାରିବେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ନ ଆଣିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଆଣିବେ, ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଚିନି। ଆପଣ 5 କେଜି ଚାଉଳ କିମ୍ବା 5 କେଜି ଚିନି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଚାଉଳରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚାଉଳରେ କିଛି କିଛି ମିଶାଇ ଦେଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଧନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏହି କଥାରୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଏକାଥରକେ କେବେ ବି ସାରିଦେବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ସେହି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷରୁ କିଛି କିଛି ଆଣି ନିଜର ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଚିନିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଏକାଥରକେ କେବେ ବି ସାରିଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି, ଯାହାକି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବା ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଘରକୁ କିଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍
ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ହଳଦୀରୁ କିଛି କିଛି ଘୋରି ଜଳରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା 60ରୁ 70% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯିବ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ହଳଦୀରୁ କିଛି ଘୋରି ଜଳରେ ମିଶାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ସେହି ଜଳର ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସର୍ବଦା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନି ରହିଥାଏ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନଡ଼ିଆ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆଣି ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଅକ୍ଷତ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ନଡ଼ିଆର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ବର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଡ଼ିଆର ପୂଜା କରି ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଋଣ କରଜ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଝି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ, ଶ୍ଳୋକ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଦିନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବି କଠିନ ନୁହେଁ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ହେବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟିରେ କେବଳ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।